मेरे को रोज टैलीफोन आते ने, कई भाजपा के लीडर के भी आते ने चोरी छुपे। प्रधान जी की करिए, साडा आगू बहुत अड़ियल है। वो कहता मोदी है तो मुमकिन है, इस गल च फस गया। असी तो साडे तो पार्टी दे विच घसमान पिया पिया, जे घसमान पिया पिया मारन मूँह ते अस्तीफा। एवें किवें मन भी घसमान पिया होया। हाँ घसमान पै जरूर जाएगा जे यही हाल रहा तो लोगों ने नहीं बख्शना। बयानां नाल साडी तसल्ली नहीं होंगी। जे तुहानूं नेता मन्निया तां नेता वाला काम करके दिखाना पएगा। याद रखो साडी पॉलिसी है भी अंदोलन शांतमई सी, शांतमई है, शांतमई रहेगा। पर राजनेताओं सानू प्रवोक ना करो, सानू उकसाओ ना। हिंसक होने लई साडे मुंडे किते हिंसक हो जाते हैं। मलोट च ही तो होया। जे आपां ये कह दईए भी उत्थे असीं इस जो कुछ होया उहदी निंदा करदे हां, पर असलीयत यह भी है उस MLA ने 2 बारी बाहर आके झग्गा चुक्या लोगों के सामने। कहा मैं झग्गा चुकता तो किवें चुप रह जाणगे जी। फिर वही झुग्गा पाड़ता लोगों ने। यूपी का एक MLA जिदन टकैत रोया है, RSS के कुछ बंदे लैके अटैक करना आया, अज लोगों ने वह इलाज करता। जे तुसी लोगों को प्रवोक करोगे, पोलीटिकल लीडरशिप को मैं समुचे तौर पर कहना चाहना, जे तुसी इदां लोगों को प्रवोक करोगे और जे तुसी इसे तरह बिहेव करते रहोगे, लोगों ने तुहानूं नहीं बख्शना। लोग अज सते पे ने इस देश के भी असीं चल किधर नूं पए। इत्थे दे लोग शांति नाल आपो अपना कारोबार करने वाले लोग ने। इत्थे दे लोग वो लोग ने जिहड़े किसी नूं दुखी करके अपना घर नहीं भरना चाहते। ये ठीक है, लालच हुंदा है, पर आम तौर पर हर मनुख अपने परिवार तक सीमित हो जाता है, अपने बच्चों का ढिड पालदा है, उन्होंने अगे बढ़ाने वास्ते हिम्मत करता है। इत्थे दे लोग ये नहीं भी किसी लुट के खो के लिया के अपना घर भरते हैं। इत्थे दे लोग काम करने वाले लोग ने, दुनिया तो वक्री किस्म के लोग ने। पर जे उन्होंने लोगों जिन्हें जेडे तुहानूं एडा मान दिंदे ने, लखां वोटां दे के तुहानूं जिताउंदे ने, उन्होंने लोगों बारे तुसीं माड़ा सोचोगे, तुसीं उन्हां दा उपरों उपरों बयान दे के कहोगे असीं हमायती हां, ढिड विच मैल रखोगे, तो इन्हां लोगों ने बहुती देर तुहानूं बख्शना नहीं। फिर ना कहो जिहड़े MP उत्थे बैठे ने, मेरे को रोज टैलीफोन आते ने, कई भाजपा के लीडर के भी आते ने चोरी छुपे। प्रधान जी की करिए, साडा आगू बहुत अड़ियल है। वो कहता मोदी है तो मुमकिन है, इस गल च फस गया। असी तो साडे तो पार्टी दे विच घसमान पिया पिया, जे घसमान पिया पिया मारन मूँह ते अस्तीफा। एवें किवें मन ली घसमान पिया होया। हाँ घसमान पै जरूर जाएगा जे यही हाल रहा तो लोगों ने नहीं बख्शना। तो इसलिए मैं स्पष्ट कह देना चाहना, इत्थे दे जिहड़े पोलीटिकल लीडर ने, चाहे किसी पार्टी का कोई MLA है, चाहे MP है, अज जिस पासे मोदी सरकार तुर पई, चाहे लेबर लाज की गल है, चाहे किसान के कानूनों की गल है, चाहे आम आदमी लिए इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट की गल है, चाहे इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की गल है, सारे लोगों लिए मारू ने। ते आम उदा लोगों ने तुहाडे बयानां ते टिके नहीं बैठना। बयानां नाल साडी तसल्ली नहीं होंदी। जे तुहानूं नेता मन्निया तां नेता वाला काम करके दिखाना पएगा। जबानी जमा खर्च नहीं होएगा। लोगों की संतुष्टि नहीं। अज साडे नौजवान बच्चे बेरोजगार तुरे फिरते हैं। सरकारों का काम की हुंदा है? सरकारों ने ऐसियां नीतियां बनाउणियां हुंदियां जिहदे नाल एम्पलॉयमेंट जनरेट होवे, रोजगार के मौके पैदा होण। सरकारों ने यह करना हुंदा एक वधिया मनुख बनाउण वास्ते एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी जाए ताकि बच्चे वड्डे होकर चंगे शहरी बन। तुसी क्वालिटी एजुकेशन का पट्ठा बिठाता। MA करके अज दे बच्चे एक चिट्ठी नहीं लिख सकते। एक वधिया तराशिया होया दिमाग वो मनुख नहीं बन सके। तो गलती की है? गलती इत्थे दे आगूआं दी है।
ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2/3 ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 2/3 ਆਬਾਦੀ ਜਿੱਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 1992 'ਚ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਦੇਸ਼? ਇਹ ਦੇਸ਼ 130-35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ 74 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਠਾਠ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟ ਪਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ MLA ਰਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MLA ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੀਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇ ਆਇਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ 'ਚ 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਉਈਓ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿੰਗਬਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਦਣ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਖਿਸਕ ਜੇ। ਲੋਕੀ ਲੜਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਚੁਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਚੁਣ ਲਓ। ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਾਤਾ। ਜਦ ਦਬਾਅ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤੋਂ ਕੁੰਜੀ ਡੂਮਣੀ ਗਾਵੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਆ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟੱਪ ਕਰਕੇ ਟਪਕਦਾ ਸ਼ਹਿਦ,
ਇਹ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿੱਗ ਪੂ, ਆਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 20 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹਵਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੌਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਜਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਮੇਸੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਲ, ਸਾਰੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਊ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਬਈ ਚੀਨੀ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਸਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਣਾ, ਕਰ ਲਿਓ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਂ ਬਲੇਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਲਚਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ONGC ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਲ ਸੈਕਟਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਠੋਕਤੇ। 59,000 ਏਕੜ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੁਫਤ 'ਚ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। BSNL ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਜ BSNL ਨੂੰ ਇਹ ਖਾ ਗਏ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਡਾਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਬ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਮ ਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੂ ਕੇ ਥੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਲ ਸੈਕਟਰ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲ, ਰੇਲਵੇ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਅੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗਾਂ ਵਧੂ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 65% ਕਿਸਾਨ ਤੇ 75% ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੇ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦੋਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਨਾ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ,